بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کے تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر UAE میں ہونے والے کرونا وائرس کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے ہفتے کو کووڈ-19 کرونا وائرس انفیکشن کے 491 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی بعض ہفتوں کے 815 کیسوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور ایک ہلاکت کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ تو اس پر وزارت نے بتایا کہ 40,000 سے زیادہ نئے کرونا وائرس کووڈ-19 کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، اور انفیکشن اور بعض ہفتے کے تازہ ترین واقعات کے ساتھ ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,941 کے قریب وہ بھی پہنچ چکی ہے، جو کہ 27 مئی 2020 کے بعد پہلی مرتبہ 15,000 کے درجے سے کم ہو چکی ہے۔ تو متحدہ عرب امارات میں بعض ہفتے کی شرح میں مسلسل وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ عالمی بحالی کی 46% شرح کے مقابلے میں آج 64% ہے۔ تو اس پر وزارات نے جاں باک ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے، اور کووڈ-19 کے موجودہ مریضوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پورے UAE کے اندر کرونا وائرس مریضوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے UAE کے اندر، جبکہ اس سے صحت یاب ہونے کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو نمبر 2 پر دبئی کی طرف سے ایک نیو اور خوشخبری والی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دبئی تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے اکیڈمیوں کو دوبارہ کھولے گا۔ اب اکیڈمیز کو کووڈ-19 کرونا وائرس کے حفاظتی رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دبئی کے نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے اسپورٹس اکیڈمیوں اور کوچنگ کلینکس کو دبئی اسپورٹس کونسل نے دوبارہ کھولنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ تو اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے دبئی اسپورٹس کونسل نے واضح کیا ہے کہ اکیڈمیوں اور کوچنگ کلینکوں کو دبئی کی سپریم کمیٹی آف کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ کووڈ-19 حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ کونسل نے پروٹوکول کی ایک تفصیلی فہرست وہ بھی جاری کی ہے، جو کہ دبئی کے نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے تیار کیے گئے تھے۔ ایک اکیڈمیز کو اپنے دروازوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس پریس ریلیز کے مطابق اکیڈمیوں کو دوسری چیزوں کے علاوہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ حفظات صحت اور صفائی ستھرائی کے تقاضوں کو برقرار رکھیں، جس کے تحت حکام نے لازمی حکم دیا ہے، جس میں باقاعدگی سے صفائی ستھرائی کا انتظام برقرار رکھنا بھی شامل ہے، اور ہر وقت محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا بھی یقینی بنانا ہوگا۔ عمر کے حدود تام اب بھی باقی ہے۔ ان اکیڈمیوں میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو کسی بھی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کی مزید انفارمیشن اور ڈیٹیل شائع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اکیڈمیاں جو حفاظتی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں اور اپنی کوچنگ اور ٹریننگ کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو پہلے اپروول وہ لینا ہوگا ان کی ویب سائٹ کی مدد سے، اور جیسے ان کو اپروول مل جائے گا تو ان کو دیے ہوئے تمام SOPs پر پورا اترتی ہیں، تو وہ بھی ایزلی طریقے سے اوپن ہو سکتی ہیں۔ اب تو نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا سے 57 مزید میڈکس بھی دبئی اب پہنچ چکے ہیں۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن متحدہ عرب امارات میں کام کر رہے تھے، لیکن سفری پابندیوں کی وجہ سے چھٹیوں کے دوران انڈیا میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ تو اتوار کی صبح دبئی میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 57 طبیبوں کی ایک ٹیم نے کرونا وائرس کے خلاف متحدہ عرب امارات کی لڑائی میں شرکت کے لیے دبئی اب روانہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں متحدہ عرب امارات کی سفارت خانے نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سفارت نے کوچن سے دبئی ہیلتھ اتھارٹی اور دبئی ایمبولینس اور ایسٹر ہیلتھ کیئر سے تعلق رکھنے والے میڈیکل اسٹاف کے 3 گروپوں کے سفر کے لیے ضروری منظوری اب حاصل کر لی ہے۔ تو نمبر 4 پر فجیرہ سے آپ لوگوں کے لیے ایک نیو اپڈیٹ وہ جاری کرتے ہیں۔ تو فجیرہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 38 دکانوں کو جرمانے کیے گئے، جبکہ 396 دیگر دکانوں کو بھی وارننگ جاری کی گئی SOPs پر پورا نہ اترتے ہوئے۔ تو اس کی مزید انفارمیشن جان لیتے ہیں کہ چھاپوں میں شہر کے تمام دکانوں، خریداری مراکز، بازاروں، ریسٹورانوں اور اداروں کو کور کیا گیا۔ اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق سال کے پہلے 6 مہینوں میں دیبا الحسن بلدیہ نے شہر بھر میں 38 دکانوں پر جرمانے وہ عائد کیے، اور اس کے ڈائریکٹر طالب عبداللہ نے بتایا کہ معائنے کے دوران 396 دیگر دکانوں کے خلاف بھی وارننگ جاری کی گئی تھی۔
सिविल इंस्पेक्टर ने साल के पहले निस्फ में 8,753 मुआयने के छापे जो है वो मारे और उन्होंने मजीद कहा कि छापों में शहर के तमाम दुकानों, ख़रीदारी मराकज़, बाज़ारों, रेस्टोरानों और इदारों को भी कवर किया गया। इंजीनियरिंग कंट्रोल सेशन ने 626 मुआयना मुहिम चलाई, जिसके दौरान उसने गलत काम करने वाले इदारों के खिलाफ 168 वार्निंग जो है वो भी जारी कर दी है। इसमें मुकम्मल तौर पर 38 दुकानों पर जो है जुर्माने ऐद किए गए, जबकि 346 दुकानों को जो है वार्निंग जारी करके छोड़ दिया गया। तो नंबर 6 पर इंडिया से एक न्यूज़ है वो शेयर करते हैं कि पीके फिल्म में सरफराज का किरदार अदा करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने अब खुदकुशी कर ली है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अदाकार ने बैंड्रा में वाक़े अपने घर में खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने बम्बई में वाक़े अपने घर में अब खुदकुशी कर ली है। मुतअद्दिद भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकार ने बैंड्रा में वाक़े अपने घर में खुदकुशी कर ली और वो इस वक्त 34 साल का था। फिल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करके पाकिस्तान में भी उसने बहुत सारे दिलों को जीत लिया था। तो उसके बाद नंबर 6 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 साबिर खान हमसे पूछते हैं कि मैं 20 जुलाई के बाद पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, तो टिकट कहाँ से मिलेगा? पहले जैसे रूटीन के मुताबिक होता था या फिर पाकिस्तानी सिफारत खाने से मिलेगा? अब तो भाई 20 जुलाई बहुत ही दूर की बात है, शायद तब तक तमाम नॉर्मल फ़्लाइट जो वो भी ओपन हो जाएं, लेकिन अभी तक के लिए जो न्यू इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको टिकट बुक करने के लिए PIA की ऑफिशियल वेबसाइट या उसकी जो ऐप लॉन्च कर दी गई है उसके ज़रिए आप इजीली तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। नंबर 2 पर शहरियार खान हमसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा कब तक ख़त्म होगा, उसकी मियाद कब तक होगी? तो भाई UAE गवर्नमेंट की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक जिनके वीज़े भी मार्च 2020 के बाद जो है विजिट वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा जो वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी डेट जो वो बढ़ा दी गई है दिसंबर 2020 तक। लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है मार्च 2020 से पहले ही एक्सपायर हो गया था, तो आपको 18 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया है। उससे पहले अगर आप वीज़ा रीन्यू नहीं करवाते तो आपको फ़ाइन आ सकता है, या आप अपने मुल्क अगर चले जाते हैं तो आपको कोई भी फ़ाइन नहीं होगा और आप इजीली तरीके से वापस भी आ सकते हैं। तो नंबर 3 पर सईद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि एयर अरेबिया कब ओपन होगी? तो भाई इस बारे में एयर अरेबिया की जानब से हमारे पास अभी तक कोई भी न्यू अपडेट जो है वो नहीं है, लेकिन जैसे इस बारे में कोई भी न्यू अपडेट ओपन होती है तो सबसे पहले हम आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो नंबर 4 पर मोहम्मद नवाज हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जो है 15 मार्च 2020 को कैंसिल हुआ था, इस पर कोई फ़ाइन तो नहीं आएगा दिसंबर 2020 तक? भाई अगर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो गया है तो उसके लिए एक अलहदा से कानून जो है वो बनाया गया है, लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया तो उसके लिए एक अलहदा से कानून है। एक्सपायर वीज़ा के लिए तो आपको पहले ही पता था कि उनकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई दिसंबर 2020 तक, लेकिन अगर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो गया है तो इस बारे में हमारे पास जो न्यू अपडेट आई है उसके मुताबिक ये है कि आपको 18 अगस्त तक का टाइम जो वो मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप रह जाते हैं तो आपको फ़ाइन आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप वीज़ा रीन्यू करवा लेते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं होगा। लेकिन आप इसकी मुकम्मल और तफसीली इन्फॉर्मेशन के लिए मुताल्लिका ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद शमशाद खान हमसे पूछते हैं कि न्यू वर्क वीज़ा जो वो कब ओपन होगा, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी बातें भी करते हैं, लेकिन उसकी बातें जो है वो समझ नहीं आ रही। इस अंदाज में लिखा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही लफ्ज़ समझ आ रहा था कि वीज़े का कानून जो है कब ओपन हो रहा है, कब खोल रहे हैं। तो भाई न्यू वीज़ा जो है दुबई गवर्नमेंट के मुताबिक अभी तक हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन है जुलाई में जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे, वो भी अगर हालात ठीक रहे तो भाई इसके बाद अयान अहमद हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 2019 में 11वें महीने में ख़त्म हुआ था, तो मैं किस तरह से वापस जाऊं, पाकिस्तान जाना चाहता हूं, क्या करना होगा अब मुझे? तो भाई UAE गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू अपडेट जो है वो जारी की गई थी कि जिनके वीज़े भी मार्च 2020 के बाद जो है, यानी कि मार्च 2020 से पहले जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी लिए 18 अगस्त का टाइम जो है वो दिया गया है। अगर वो 18 अगस्त से पहले जो अपने वतन वापस लौट जाते हैं तो उन पर कोई भी फ़ाइन जो है वो नहीं होगा। और इस बारे में मज़ीद और मुकम्मल डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप दुबई UAE के मुताल्लिका ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीर जी, आज थोड़ी जी परेशानी साड़ी बन गई है। पाकिस्तान फोन रब्ता नहीं हो रहा, बंदे की छुट्टी लगी पई, ये 13 जून शादी ही, तो देखो ना टिकट लेकर आई है ऑनलाइन तो बुक कराई है, वो धोखा हो गया साढ़े नाल, वो जान नहीं देंदे पे, अब रब्ता भी नहीं पाकिस्तान हो रहा। वीर जी थोड़ा जी वीडियो वायरल कर दियो, ये घर तक रब्ता हो जाए। चुप कर पुत्रा चुप कर, हौसला रख, आ भरा तेरे वीर वायरल कर देंगे वीडियो, हो जाएगा रब्ता। तो फोन करना है ना घर, क्यों नंबर बंद को नहीं पता, फिर ट्राई मार पाई है, थोड़ी वायरल करो घर तक, वीडियो पड़ जाए बस।
تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کے نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو، شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل والے دن ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔